Okay, perfect. So let's get going. So Okay. I hope all of you are doing well. எல்லாருமே சேஃபா பத்திரமா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன் உங்க வீட்டில் in this pandemic and in the lockdown. So we have Dr. Giridharan Shanmugam with us. So he is a COVID-19 frontline warrior, and he is a general surgery resident, and he is from Government Stanley Medical College and Hospital. And he has been at the front line ever since the first wave of COVID-19. And he has volunteered and done his duties as early as April 2020. So, which is even until now. He just came back from duty, and I truly appreciate him for taking time to step up and help answer a few of the doubts and queries that we had. So, hats off to the work that you're doing, staying away from your family back there. I welcome you, and truly hats off. Thank you. Thank you, Divya. How are you? Are you fine? I'm doing well, thank you. So let's get going with the first question. So, Okay. so as we know, in the second wave of COVID-19, வந்துட்டு slow, it's moving towards a decline. Yeah. Day-to-day cases வந்துட்டு கம்மி ஆயிட்டே வருது, which is a very good thing. But we need Sure. to acknowledge that this is also because of the lockdown. It's also an effect of the lockdown, and this did not come easy after a lot of struggle. And for the COVID warriors ஆகட்டும், பப்ளிக் ஆகட்டும், எல்லாருக்குமே ஒரு ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான டைமா இருந்துச்சு. So what do you think was the major difference between the first wave and the second wave of COVID-19 basically? So actually, in the first wave, it was more of a gradual increase followed by a peak and then a gradual fall. But in the second wave, as we saw, it was a very rapid increase in cases with a much higher peak and much higher rate of increase in the number of cases. அதுக்கப்புறம் it then suddenly because of the lockdown it suddenly started falling, and now we have come to a point where in Chennai for now the cases have really come down to a great extent. But இன்னும் சில districtsல it is still COVID cases are still on a plateauing trend. They haven't come down, they haven't increased, ரெண்டுமே ஆகல. They are still Okay. plateauing and gradually only reducing. இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் நான் பார்த்ததுல ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல வந்து we had more of elderly people being affected, followed by அப்புறம் middle age அப்புறம் younger age group. But in this wave we have seen more of the middle age population and younger population getting affected rather than the older age population. Older age populationும் affect ஆயிருக்காங்க, but ப்ரொபோர்ஷனலா பார்க்கும்போது compared to the first wave வந்து செகண்ட் வேவ்ல younger age வந்து அதிகமா affect ஆயிருக்காங்கன்னு we have seen. Correct. Very true. Thank you. Thank you for that answer. And moving on to the next question. How soon after exposure will the symptoms of COVID-19 show up in the second wave of COVID-19? So one difference I have seen from the first wave and the second wave is the symptom duration and the symptom latent period. அதாவது நமக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகி நமக்கு எப்போ இன்ஃபெக்ட் ஆகும் நமக்கு தெரியாது, பட் when இன்ஃபெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நாள் கழிச்சு சிம்டம் வருதுங்கிறத பார்த்து இட் ஹஸ் பீன் வேரிங். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வேவ்லயும் சரி செகண்ட் வேவ்லயும் சரி எவ்வளோ நாள் வருதுன்னு யாருனாலையுமே சொல்ல முடியல. சில பேருக்கு வந்து 1 or 2 டேஸ்லயே ஆரம்பிச்சிருது. அக்கார்டிங் டு தெம் அவங்க சொல்றாங்க அந்த கான்டாக்ட் ட்ரேஸ் பண்ணி நாங்க இவர் கூட இருந்தேன், அவர் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருந்தாரு, அதுக்கப்புறம் நான் டெஸ்ட் பண்ணேன் எனக்கு பாசிட்டிவ் வந்துச்சு, அப்புறம் தான் எனக்கு சிம்டம் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு ஆரம்பிச்சு. அந்த மாதிரி நம்ம கான்டாக்ட் ட்ரேஸ் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட் ஹிஸ்டரியை கேட்டு அதுல நம்ம முடிவு பண்ணதுபடி அதுல நான் பார்த்த வரைக்கும் சில பேருக்கு வந்து 1 or 2 டேஸ்லயே சிம்டம்ஸ் இருந்திருக்கு. சில பேருக்கு சிம்டமே இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு வேக்சின் போடுறதுக்காக சில பேர் போய் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, சில பேர் அவங்க ஜாப் நேச்சருக்காக போய் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, சில பேர் அவங்க வேற வெளியூர் போனோம் ஒரு பாஸ் வாங்கணும் இல்ல வேற வெளிநாட்டு போனோங்கிற டெஸ்ட் பண்ணாங்காட்டி சில பேருக்கு பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. சில பேருக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவங்க வீட்டுல யாருக்கோ பாசிட்டிவ் ஆகி அவங்க வெளியவே போகாம வீட்டுல இருந்து அவங்கள பாத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு சரியானதுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு 1 or 2 வீக்ஸ் கழிச்சு இவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் ஆனவங்க இருந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி சிம்டம்ஸோட வெரைட்டியும் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கு. இனிஷியலா நம்ம பார்த்த மாதிரி வெறும் ஃபீவர், பாடி பெயின், ஹெட் ஏக்கு, ஒரு டயர்ட்னஸ், இந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட், அந்த சோர் த்ரோட், காஃப், அது போக we have seen patients coming in with வெறும் டயரியா. சில பேருக்கு வந்து டயரியா மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க, சில பேருக்கு வந்து ரெட்னஸ் ஆஃப் த ஐஸ் சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க, சில பேருக்கு வந்து வெறும் லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க, வேற எந்த சிம்டமே இல்லைங்கிறாங்க. இப்போ செகண்ட் வேவ்ல ஆக்சுவலா நிறைய பேருக்கு வந்து இனிஷியல் சிம்டமே பிரெத்லெஸ்னஸ் கூட சில பேர் யங் ஏஜ்ல நாங்கள் பார்த்துருக்கோம்.
ஒன்லி பிரெத்லெஸ்னஸ், அதுக்கு முன்னாடி ஃபீவர் இல்லை, காஃப் இல்லை, அந்த பாடி பெயின் எதுவுமே இல்லை. திடீர்னு ஒரு நாள் பிரெத்லெஸ்னஸ் ஆயிடுறாங்க. வந்து பார்க்கும்போது சிடி எடுத்து பார்க்குறோம், தே ஹேவ் சிடியில் வந்து லங்ல டேமேஜ் இருக்கு, கோவிட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம், கோவிட் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வருது, அப்புறம் அந்த பிளட் டெஸ்ட்லாம் இருக்கும், அதில் வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸும் எலிவேட்டடாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கூட செகண்ட் வேவ்ல நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். Okay, that sounds very challenging, as a healthcare professional to deal with it. So moving on, what are the symptoms following COVID-19 recovery that you have noticed? Like anything, it could be mild, moderate, or severe symptoms. ஸோ ஆக்சுவலாக போஸ்ட் கோவிட் சீக்வலே அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக WHO அண்ட் சிடிசி வந்து தே ஹவ் காயின்ட் தி டேர்ம். So post-COVID sequelae வந்து it is actually symptoms which are persisting even after 28 days or 4 weeks after the first symptom or the first positive RT-PCR test. So in the symptoms பார்த்தீங்கன்னா that is the classification that I have seen is they have classified into mild, moderate and severe symptoms. So mild symptoms பார்த்தீங்கன்னா first and most common symptom that most people that I have seen have complained of is body pain and tiredness. இது ரெண்டு தான் அதிகமாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் இஸ் அ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். நம்ம பாடி வந்து அதை ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக இட் ப்ரொடியூசஸ் ஆன்டிபாடிஸ், அதுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ அந்த எனர்ஜி அந்த பீரியட், அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பீரியடும்போ when it fights the infection, the body uses up most of our energy stores. நம்மளோட ப்ரோட்டீனை யூஸ் பண்ணி the body is in a negative energy state, அதாவது நெகட்டிவ் நைட்ரஜன் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் in our termsல. So on the time it uses all the protein from muscles, it uses all the minerals and vitamins that our body has stored in the bone, in the liver, in the fat, எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி பேஷண்ட் வந்து அதை வச்சு தான் it will fight பண்ணுவாங்க. Especially for patients who have been in the ICUs, who have had breathing difficulty, who have had severe COVID symptoms, அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாடியில் இருக்கிற எனர்ஜி ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே டிப்ளீட் ஆகி they undergo a period of post-COVID அப்புறம் இன்னமும் அந்த body pain and the tiredness இருந்துட்டே இருக்கும், because the body has still not recovered from the infection or it is in the process of recovering from the infection. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இப்போ பாடி பெயின் அண்ட் டயர்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கே இருக்கு. ஸோ அதை வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஓவர் கம்னா மை அட்வைஸ் would be to take a healthy protein rich diet, easily digestible diet. So avoid on the post-COVID phase, take a lot of proteins, take lots of green vegetables, take a high fruit and vegetable content diet with lots of high fibers. Avoid on the fatty foods, cholesterol-rich foods, fried foods, heavy meals சாப்பிடாதீங்க. Break down your meals into 4 or more per day, 4 to 5 meals per day சாப்பிட்டு கொஞ்சமா சாப்பிட்டு, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த லாஸ் ஆஃப் டேஸ்டும் ஸ்மெல்லுமே they are saying it is extending beyond the 28 days ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து they have still that அந்த நாசியா, அந்த சாப்பிட முடியல, முழுங்க முடியலன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கலாம் வந்து பிரேக் டவுன் யுவர் மீல்ஸ், உங்கள் மீல்ஸை 3 டைம்ஸ் சாப்பிட்றது ஒரு 4 to 5 டைம்ஸ் சாப்பிட்டு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு வயிறு ஃபுல்லாக நிறைய முடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு அந்த கேலரி இன்டேக் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதே சமயத்து வந்து டோன்ட் ஃபர்கெட் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட்டு, ஹைலி ஃபைபர் ரிச் அண்ட் வெஜிடபிள் ரிச் டயட்டாக சாப்பிடுங்க. ஸோ இது ஒரு ரெண்டு சிம்டம் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பாடி பெயின், இன்னொன்று வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் ஒரு ஃபட்டீக், இன்னொன்று வந்து லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட். One thing that I have tried and I have found is that the loss of taste and the appetite stimulate பண்றதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பொட்டிக்கடையில் கிடைக்கிற அந்த புளிப்பு மிட்டாய், நம்ம அந்த டேம்பரன்லேருந்து செய்கிற புளிப்பு மிட்டாய் வந்து இட் ஹஸ் பீன், நான் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த பசிக்கல, சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த புளிப்பு மிட்டாய் போட்டு பாருங்க. அது வந்து இட் காசஸ் மோர் ஆஃப் salivary secretion, இட் இன்க்ரீசஸ் தி appetite அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு நான் சொல்வேன். ஸோ இது வந்து சில மைல்டு சிம்டம்ஸு. இது தவிர சில பேருக்கு வந்து அந்த ஹெட் ஏக் இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து அந்த மைல்டு ஃபீவர் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் திருப்பி அடுத்ததுல சொல்லுவேன், இதெல்லாம் எந்த சிம்டம்ஸ்லாம் மைல்டாக இருந்தால் கூட சிலர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி. அதில் வந்து இந்த ஃபீவர், ஹெட் ஏக்லாம் அதில் வரும். ஸோ அடுத்த சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மாடரேட்டாக சிம்டம்ஸ் வந்து நான் பார்த்ததுல வந்து இந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் காஃப். ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோவிட் வந்து இட் இஸ் அ வைரஸ். ஸோ வைரஸஸ் வந்து ரெப்ளிகேட் வித்தின் த செல், ஒரு செல்குள்ளே போய் அந்த செல்லோடைய எனர்ஜி அதோட மெஷினை வச்சே அதில் ரெப்ளிகேட் பண்ணும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா, நம்ம பாடி வந்து அந்த வைரஸை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அந்த செல்லை தான் அட்டாக் பண்ணும். ஸோ நம்ம லங்ஸில் உள்ள அந்த செல்ஸை வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் அட்டாக் பண்ணுறங்காட்டி
நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் அதுக்கு எதுக்க ஒர்க் பண்ணும்போது அது வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதாவது நம்ம நார்மலா ஒரு பஞ்சு மாதிரி இருக்கிற நம்ம லங் வந்து ஹார்டா ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி மாற ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அந்த செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி அந்த செல் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ, அந்த ஸ்பாஞ்சி நேச்சர் பதில் ஃபைப்ரஸா திக்கா ஒரு டிஷ்யூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த வைரஸை கில் பண்றங்காட்டி நம்ம லங்ஸ்ல வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் நடக்கும். இந்த ஃபைப்ரோசிஸ்னால என்ன ஆகும்னா நம்ம லங்ஸோடைய ப்ரீதிங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாகும். அப்போதான் நமக்கு வந்து இந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, இந்த காஃப் எல்லாமே வர்றதுக்கான காரணம் அதுதான். ஸோ இந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி வர நமக்கு என்ன ஆகும்னா லங்ஸ் டேமேஜ் ஆக அந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி அதிகமாயிட்டே போகும். இந்த லங்ஸ் நம்ம சிடியில் பார்த்துருப்போம், சிடி சிவியாரிட்டி இண்டெக்ஸ்னு சொல்லி அவுட் ஆஃப் 30 ஒரு ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்கோர்ல எவ்வளோ லங் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் ரெக்கவரி ஆகி வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இன்னுமே இருக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன். சில பேருக்குலாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆயுமே அவங்களுக்கு சேச்சுரேஷன் வந்து 90-94 மேலே போகிறது, ரொம்ப எக்ஸர்ட் பண்ணி ரொம்பவே ப்ரீதிங் நல்லா டீப் ப்ரீதத்தை தான் போகுதுங்க மாதிரிலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து எதனாலனா இந்த பல்மனரி ஃபைப்ரோசிஸ் ஒரு லங் வந்து ஃபைப்ரோஸ் ஆகி அது வந்து அந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன்னால அதனால ரெக்கவர் ஆக முடியாதுங்கட்டி. ஸோ இதோட ரெக்கவரி வந்து ரொம்ப லாங் டேர்ம்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. பல்மனரி ஃபைப்ரோசிஸ் ஒரு லங் ஃபைப்ரோஸ் ஆகி திருப்பி நார்மல் கெப்பாசிட்டிக்கு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும். அது திருப்பியும் ரீஜெனரேட் ஆகி அது திருப்பியும் ஆறி வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வரைக்குமே அந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த பெர்சிஸ்டன்ட் காஃபும் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லங்ஸ்ல உள்ள ரிசெப்டார்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஃபைப்ரோசிஸ்னால அது இரிட்டேட் ஆகி சில பேர் காஃப் இருந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் தான் பண்ண சொல்றோம். அண்ட் சிம்டமேட்டிக்கா ட்ரீட்மெண்ட்டா சில பேருக்கு வந்து இந்த காஃப் சப்ரஷன் சிரப்ஸ்லாம் நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுவோம். பட் அதோட பெஸ்ட் மெத்தட் வந்து நம்ம நார்மலா பண்ற யோகா, பிராணாயாமம் அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம ப்ரீதிங் கெப்பாசிட்டி நம்மளே இன்க்ரீஸ் பண்றது தான் ஒரே வழி. அது வரைக்கும் நமக்கு அந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி அந்த காஃப் எல்லாமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு போஸ்ட் கோவிட் சீக்வலே ஒரு ரொம்ப லாங் டேர்மா எடுக்கிற ஒரு சைடு எஃபெக்ட். ஆல்ரைட், ஓகே. ஓகே, தவிர லாஸ்டா ஒரு சிவியர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசியூல இருந்தவங்க. ஸோ போஸ்ட் ஐசியூ சிண்ட்ரோம்னே ஒரு சிண்ட்ரோம் இருக்கு. அதாவது ரொம்ப நாள் லாங் டேர்மா ஐசியூல இருந்தவங்களுக்கு ஒரு ஐசியூலேருந்து வெளியே வந்துமே வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமே தே வில் ஹேவ் சம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். அதில் த்ரீ கேட்டகரிஸாக பிரிச்சுக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் சைடு எஃபெக்ட்ஸ், இன்னொன்று வந்து காக்னிட்டிவ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ், இன்னொன்று சைக்கலாஜிக்கல் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ ஃபிசிக்கல் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒல்லி ஆயிடுவாங்க, பெட் சோர்ஸ் வரும், அவங்கன்னா வந்து அப்படியே எலும்பும் தோலுமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபிசிக்கல் எனர்ஜி அந்த ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி திருப்பியும் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் கொடுக்கணும். அதுவும் ஈஸியாக டைஜஸ்டபிளாக இருக்கிற ஹை ப்ரோட்டீன் டயட். பிகாஸ் அவங்க ஐசியில் இருந்தப்போ தே வில் பி அன்கான்ஷியஸாக இருந்திருப்பாங்க, வென்டிலேட்டரில் இருந்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த நார்மல் என்ட்ரல் நியூட்ரிஷன் அதாவது வாய்விலேயே சாப்பாடு வந்து கிடைச்சிருக்காது, ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸு குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபீடிங் ஆரம்பிக்கும் போது ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி ஹாஸ்பிட்டல் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஃபீடிங் ஆரம்பிச்சு தான் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. பட் வீட்டில் திருப்பி ஃபீடிங் பண்ணும்போது நீங்கள் ஞாபகம் வேண்டியது ஒன்று ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் அண்ட் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் டயட்டாக கொடுக்கணும். அதுவும் ஸ்மால் போர்ஷன்ஸில் ஒரு 4 to 5 ஒரு மோர் தென் 5 மீல்ஸ் கூட ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் ஈஸியாக அவங்களால மென்று முழுங்குற மாதிரி ஆரம்பிச்சு அப்புறம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் சாலிட் டயட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டெப் அப் அப்ரோச் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நார்மல் டயட்டுக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ அது வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளுடைய பாடியோட எனர்ஜியை வந்து அந்த டிப்ளீட் ஆனதை திருப்பி ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஃபிசிக்கல் இதுக்கு வந்து அது நம்ம பண்ணுறோம். ரெண்டாவது வந்து சைக்கலாஜிக்கல். ஸோ நம்ம கோவிட்லேருந்து நம்ம ரெக்கவர் ஆகி வந்தோம்னாலே நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த போஸ்ட் கோவிட் டிப்ரெஷன் நம்ம ஒன்று பார்த்துருக்கோம். எஸ்பெஷலி வந்து ஐசியூவில் இருந்தவங்க, அப்புறம் இந்த எல்டர்லி நம்ம அப்பா அம்மா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களாம் அந்த ஐசோலேஷன்ல தனியா இருந்தபோது அவங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி வந்திருக்கும். அவங்க திருப்பி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளால திருப்பி பண்ண முடியுமா, எஸ்பெஷலி இந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, இந்த பாடி டயர்ட்னஸ்லாம் இருக்கவங்களுக்குலாம் அந்த டிப்ரெஷனுங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவங்களாத்தையும் நம்ம ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம வந்து சியர் அப் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் வே. எஸ்பெஷலி உங்கள் வீட்டில் யாராவது கோவிட் வந்திருந்தாங்கன்னா, அவங்க இந்த மாதிரி டிப்ரெஸ்டாக இருந்தாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அவங்க ரெகுலராக கால் பண்ணி அவங்கள கேட்கறது, அவங்கள சியர் அப் பண்ணுறது, அவங்க கூட பேசுறது, அப்புறம் உங்களுக்கு கோவிட் வந்து நீங்கள் மற்றவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணி அவங்கள சியர் அப் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கும் ஒரு மூட் எலிவேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டிப்ரெஷனில் வந்து நம்ம போகாமல் பார்த்துக்கணும். அது ஒரு மெயின் திங். எஸ்பெஷலி நம்ம கூட தெரிஞ்சவங்க யாராவது கோவிட்ல போயிட்டு அவங்க ரிகவர் ஆகி வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட திருப்பி நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நீங்கள் இந்த தப்பிச்சு வந்ததே ஒரு பெரிய விஷயம், நீங்கள் ரெக்கவர் ஆயிட்டீங்க, அந்த மாதிரி நம்ம பாசிட்டிவ் தாட்ஸாக அவங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் திங். நிறைய பேர் வந்து இந்த மென்டல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கோவிட் பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை பற்றி நான் ஒரு இது சொல்லுவேன். அண்ட் லாஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து காக்னிட்டிவ் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ்பெஷலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள்.
ஸோ ஓல்டேஜ்ல வந்து கோவிட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி ஐசியூல போயிட்டு வெளியே வரவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அந்த டயர்ட்னஸ், பாடி டயர்ட்னஸ், அந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, எஸ்பெஷலி அந்த லோ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்ல இருந்தங்காட்டி அவங்களால வந்து கிளியரா திங்க் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிகவரி ஃபேஸ்ங்கிறது இது எல்லாமே சேர்ந்து நாட் ஓன்லி மெடிசன்ஸ் அண்ட் ஃபுட் இல்லாம நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த்தையும் ரெண்டுத்தையும் ஹோலிஸ்டிக்கா பார்த்து அவங்கள வந்து we have to bring them back to normal state. வெரி வெரி வெல் செட் கிரி. ஐ ட்ரூலி அப்ரிஷியேட். ஏன்னா ரொம்ப விலாவரியா நீங்க வந்து அழகா பிரிச்சு அதுவும் நிறைய அழகான டிப்ஸ் அபவுட் புளிப்பு மிட்டாய் அண்ட் டயட் recommendations. Thank you so much, and I'm sure that's going to be very beneficial for people that who are looking at this session. So next question வந்துட்டு, what are the complications to look out for post COVID? ஸோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் காமன் வந்து நான் பார்த்ததுல இது பல்மரி ஃபைப்ரோசிஸ் தான். அதாவது நம்ம லங்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்சா இருக்கிறது வந்து ஒரு கெட்டியாகி அந்த ப்ரீதிங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாகிறது வந்து மோஸ்ட் காமன் காம்ப்ளிகேஷன். எஸ்பெஷலி வந்து பீப்புள் வந்து யாரெல்லாம் அந்த ஐசியூல இருந்திருக்காங்க, ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருந்து வெளியே வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இன்னுமே ரொம்ப நாளா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருந்துட்டே இருக்கு, பட் சடனா திருப்பி ட்ராப் ஆகுது. அந்த மாதிரி அப்படியே திடீர்னு ட்ராப் ஆகுது. நார்மலா நீங்க 90-94 அந்த ரேஞ்சில் இருந்தீங்க, திடீர்னு வந்து 80, 60, 70 அந்த மாதிரி போகுதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க திருப்பி டாக்டரை போய் பார்க்கறது நல்லது. அதே டைம்ல உங்களுக்கு திருப்பி ஃபீவர், நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீவர் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இனிஷியலா ஃபீவர் இருந்தது, அப்புறம் சரியா போயிட்டீங்க, அப்புறம் 28 days கழிச்சு திருப்பி ஒரு எபிசோட் ஆஃப் ஃபீவர் வருதுன்னா அதோட ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீவர் வித் ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி மாதிரி வந்துச்சுன்னா சூப்பர் ஆடடா உங்களுக்கு பாக்டீரியல் நியூமோனியா ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம் லங்ஸ்ல. பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லங்ஸ் டேமேஜ் ஆயிருக்கும், அதில் உள்ள அந்த நார்மல் நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ்லாம் வந்து அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம சூப்பர் ஆடா அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அப்புறம் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், பாக்டீரியல் நியூமோனியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஃபீவர் வித் ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கன்சல்ட் பண்றது இட் இஸ் அ வெரி மஸ்ட் திங். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செஸ்ட் பெயின், திடீர்னு ஒரு செஸ்ட் பெயின், ஒரு திடீர்னு ஒரு பால்பிட்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி, அதாவது நெஞ்சு படபடப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா கோவிட்னால வரக்கூட மயோகார்டைட்டிஸா கூட இருக்கலாம், திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான ஒரு அறிகுறியா கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். ரெண்டாவது தேர்ட் திங் வந்து திடீர்னு வந்து கால் வீங்குது, இல்லை வந்து திடீர்னு மோஷன் போகும்போதோ மோஷன் போகும்போதோ இல்லை உங்களுக்கு பாத்ரூம் போகும்போதோ யூரின் ஆர் மோஷன்ல வந்து ரத்தம் வருது அந்த மாதிரினா அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம். ஏன்னா கோவிட் வந்து இட் இஸ் செட் டு பி போஸ்ட் இட் இஸ் ப்ரோ த்ராம்பாட்டிக் ஸ்டேட், அதாவது ரத்த நாளங்கள்ல ரத்தம் கட்டி அடிக்கடி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் கோவிட் வைரஸ் அந்த இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ அதனால கோவிட்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆனவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கால்லயோ இல்லை வந்து குடல்ல இருக்க ரத்த நாளங்கள்லயோ அடிக்கடி ரத்தம் கட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து பீப்புள் வந்து அவங்களுக்கு ஐசியூல இருந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு டி டைமர்னு சொல்றக்கூடிய ஒரு லேப் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டரி மார்க்கர் எலிவேட்டா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்குலாம் ஆன்டி கோஆகுலன்ட் ஹெப்பாரின் போட்டிருப்பாங்க இந்த ஐசியூல இருக்கும்போது ஒரு அட்மிஷன் இருக்கும்போது. அந்த ஹெப்பாரின் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டேப்பர் டவுன் பண்ணி மாற்றி அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க. இந்த ஹெப்பாரின் டோஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டடி சொல்றாங்க. அதாவது ரத்த நாளங்கள்ல ரத்தம் கட்டு ஏற்படுது, மோஸ்ட் காமனா வந்து காலில், இன்னொன்று வந்து குடல்ல. ஸோ காலில் வந்து ரத்தம் கட்டி ஏற்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு கால் வீக்கம் வரும். ஸோ திடீர்னு ஒரு கால் வீக்கம், கால் வலி அந்த மாதிரி நீங்க நைட் தூங்கி இருப்பீங்க, கால் எந்திரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கால் வீங்கி இருக்கு, ஒரு கால் மட்டும் வீங்கி இருக்கு, கால் வலி இருக்கு, கால் கொஞ்சம் சூடா இருக்கு, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீ டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணணும். இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நீங்க மோஷன் போகும்போது திடீர்னு நிறைய ரத்தம் வருது, இல்லை வயிறு வலிக்குது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்க குடலுக்கு போற ரத்த நாளங்கள்ல கூட ரத்தம் கட்டி ஏற்பட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நீங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது இல்ல திடீர்னு நீங்க இருமும் போது அதுல ரத்தம் வந்துச்சுன்னா உங்க நுரையில் இருக்கிற ரத்த நாளங்களை ரத்தம் கட்டி ஏற்படும், அதாவது பல்மரி எம்பாலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அங்க கூட ரத்தம் கட்டி ஏற்படலாம். இன்னொரு காமன் காம்ப்ளிகேஷன் இது வரைக்கும் நாங்க பார்த்ததுல வந்து பிரெயின்ல ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுறது நாங்க பார்த்துருக்கோம். போஸ்ட் கோவிடா அவங்களுக்கு வந்து பேரலிசிஸ் வந்து திடீர்னு பேசிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் மாதிரி வந்துடும், திடீர்னு பயங்கி விழுந்துருவாங்க, இல்லை திடீர்னு ஒரு கை கால் வராமல் போகும். ஸோ அது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் நாங்கள் இது பார்த்துருக்கோம். இப்போ கூட நான் இன்னைக்கு கூட என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஒரு பேஷண்ட் அந்த மாதிரி அட்மிட் பண்ண சொன்னாங்க. ஒரு பேஷண்ட் ஆஃப்டர் கோவிட் ரெக்கவரி ஆகி இப்போ வந்து ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வந்து ஒரு கை கால் வராமல் போய் அது மாதிரி இருக்கு. அது ஏன்னா அதாவது நம்ம மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்த நாளங்கள்ல வந்து ரத்தம் கட்டு ஏற்பட்டு ஸ்ட்ரோக் வர்றது அது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் காமனாக நாங்கள் பார்த்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து. ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு சிம்டம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உடனே டாக்டரை போய் பார்க்கறது நல்லது. Wonderful. Thank you, Giri. And moving on, so there's a lot of speculation about when to start your exercise or fitness routine post COVID recovery. ஏன்னா எப்போ நான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும், ஸ்ட்ரெயின் பண்ணலாமா, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணா ஏதாவது நடக்குமா அப்படிங்கிற நிறைய கேள்விகள் நிறைய பேருக்குள்ள இருக்கு. So would you like to answer that? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி கவர்மெண்டோட டெஃபைன்ஸ் படி ஏசிம்டமேட்டிக், அதாவது உங்களுக்கு சிம்டம்ஸே இல்லை அப்படின்னா கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம 10 days ஹோம் ஐசோலேஷன் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் எந்த டெஸ்ட்டுமே எடுக்க தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஆர் உங்களுக்கு மைல்டு சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சிம்டம்ஸ் முடிஞ்சு 3 days சிம்டமே கிடையாது, ஃபீவர், காஃப், அந்த சோர் த்ரோட்டோ, அந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், அது மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் 3 days நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நார்மலாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கோவிட் முடிஞ்சிச்சு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு 2 weeks நீங்கள் வந்து மைல்டு ஆக்டிவிட்டி, அதாவது நார்மல் ருட்டீனாக நீங்கள் வேலை செய்கிற ஆக்டிவிட்டி, எதுவும் ஸ்ட்ரெயினஸ் ஆக்டிவிட்டி எதுவும் பண்ணாதீங்க, எதுவும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க. நார்மலாக நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் பண்ணுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஒரு 2 weeks உங்கள் பாடிக்கு அந்த ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான டைம் கொடுத்துட்டு அந்த டைமில் நல்லா உங்கள் பாடியை ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி டயட்டாக சாப்பிட்டு நல்ல ஒரு மினிமல் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி பண்ணிட்டு, நார்மலாக நீங்கள் வீட்டில் செய்யக்கூடிய சமையல் வேலை இல்லை வீட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு தோட்ட வேலை அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த 2 weeks கழிச்சு நீங்க வந்து ஒரு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பண்றதோ, இல்லை வெயிட் லிஃப்டிங் பண்றதோ, இல்லை ஜிம்முக்கு போறீங்கன்னா அந்த ஜிம்முக்கு போறதோ, அப்புறம் ஆஃபீஸ் போறது, அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவா பண்ற ஆக்டிவிட்டில அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கிறது தான் என்னோட சஜஷன். Well said. Thank you, Giri. And moving on to another very interesting thing. Are there any diet restrictions? Either day in, day out, vara kelvigal. Non-veg சாப்பிடலாமா, chill தண்ணி குடிக்கலாமா, இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிடலாமா, can I have citrus fruits, cold வராம பாத்துக்கணும்னு சொன்னாங்க. And also diet advices for, I think diet has played a very, very major role in recovery. So what do you think about this? Can you please give us some light on this? ஸோ டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூர் நார்மல் பர்சன், உங்களுக்கு எந்த ஒரு கோமாபிடிஸ் லைக் டயபெட்டிஸ் ஒரு ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அது மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னா டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக டயட்டில் வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் வித் லெஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி டயட்டாக சாப்பிட்றது தான் நல்லதுன்னு நான் அட்வைஸ் பண்ணுறேன். மற்றபடி எந்த டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் கிடையாது. பட் இதுவே வந்து சில பேருக்கு வந்து டியூரிங் கோவிட் ஆர் போஸ்ட் கோவிட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சுகர் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கோவிட் அப்போ நீங்கள் இப்போ எடுக்கும் போதே பிளட் டெஸ்ட்லாம் உங்கள் டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சுகர் லெவல் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குல்ல, பார்டர் லைனாக இருக்குது அந்த டைமில். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து போஸ்ட் கோவிட் வந்து உங்கள் சுகர் லெவல்ஸை ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் சுகர் லெவல்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கான அந்த மீல் பிளான்னு சொல்லக்கூடிய லெஸ் சுகர் டயட் வந்து எடுக்க நல்லது. அதே மாதிரி கோவிட் டைமில் உங்கள் திடீர்னு இன்சிடென்ட்லாம் உங்களுக்கு ஹை பிபி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா போஸ்ட் கோவிட் டைம்லையும் அதை கம்மி பண்ணுறதுக்கு சால்ட்டி ஃபுட்ஸு, சால்ட் கண்டென்ட்டை கம்மி பண்ணலாம். அதுக்காக ரொம்பவும் கம்மி பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா சால்ட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் அவர் டயட்டு. பட் ரொம்ப சால்ட்டி, ரொம்ப ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ், ரொம்ப ஆயிலி ஃபுட்ஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் போஸ்ட் கோவிட் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க சாப்பிட்றாங்க. Okay, perfect. Thank you. And about supplements, mucormycosis agatum, there's a lot of speculation about supplements in mucormycosis, and there's a cycle that we need to follow. Doctor kitta the recommendation vaangittu நம்ம supplements ஆரம்பிக்கிறது, அது stop பண்றது, that cycle. What do you suggest, Giri, about that? ஸோ சப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் யுவர் இன்ஃபெக்ஷன் இட் செல்ஃப் வந்து நம்ம விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம், ஜிங்க் சப்ளிமெண்டேஷன், விட்டமின் சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ அதை வந்து ஒரு 15 days நம்ம கண்டினியூ பண்ணால் போதும். அதுக்கு மேலே பெட்டர் சப்ளிமெண்ட்ஸோட பெட்டர் வந்து டயட்ரி மூலியமாக நமக்கு வந்து அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறது தான் பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் சப்ளிமெண்டேஷன் மோர் தென் பை டேப்லெட்ஸ். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மியூக்கோமைகோசிஸ் வந்து இப்போ இந்த வேவ்ல நாங்கள் பார்த்த ஒரு வெரி ட்ரெட்டட் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லலாம். ஸோ மியூக்கோமைகோசிஸ் பற்றி நீங்கள் சொன்னங்காட்டி ஜஸ்ட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஆன் மியூக்கோமைகோசிஸ். ஸோ மியூக்கோமைகோசிஸ் வந்து இட் இஸ் அ ஃபங்கஸ். நார்மலாக நம்ம சாயில், நம்ம ஏர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்கஸ் தான் அது. அதில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க. மியூக்கோமைகோஸ்லேயே பிளாக் கலரில் வரும், தெர் இஸ் அ ஒயிட் கலர் வேரியன்ட் ஃபார் ஆஸ்பெர்கிலோசிஸ், தெர் இஸ் அ ரெட் கலர் வேரியன்ட், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் நேம்லாம் வரும். பட் இப்போ காமனாக நாங்கள் பார்க்குறது மியூக்கோமைகோசிஸ். ஸோ மியூக்கோமைகோசிஸ் எங்கெல்லாம் வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக இருக்கிற டேம்ப் ஏரியாஸில் தான் வரும். ஸோ நம்ம பாடியில் எதெல்லாம் டேம்ப் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற அந்த சைனசஸ், நேசல் சைனசஸ் தான் டேம்ப் ஏரியாஸ். ஸோ அங்கே தான் மோஸ்ட் காமனாக இருக்கும். ஸோ மியூக்கோமைகோசிஸ் வரதுக்கு வந்து என்ன ரீசன்னு நிறைய பேர் வந்து தே ஹவ் கிவன் மெனி தியரிஸ்.
இது எல்லாமே எதுவுமே ப்ரூவ் பண்ணது இது வரைக்கும் இல்லை, எல்லாமே தியரி ஒரு ஹைப்போதசிஸ் தான் இருக்கு. ஸோ ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேவுக்கும் செகண்ட் வேவுக்கும் ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஏன் மியூக்கோமைக்கோஸ் அப்போ வரல ஏன் இப்போ வந்திருக்குன்னு ஒரு சொல்றாங்கன்னா, ஒன்று வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி வேரியன்ட் ஆஃப் தி வைரஸ். இப்போ இருக்கிற நம்ம இந்தியாவில் காமனாக இருக்கிற வேரியன்ட் வந்து அந்த டெல்டா வேரியன்ட் சொல்லக்கூடிய B.1.617.2 வேரியன்ட் தான். ஸோ அது வந்து இட் காசஸ் இம்யூன் சப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவும் ரொம்ப ஹை லெவல் ஆஃப் இம்யூன் சப்ரெஷன். அதனால ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனே நம்ம பாடியில் வருது. நம்ம பாடிக்கு நார்மலாக வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வராது, பிகாஸ் அவர் பாடி வில் have its own natural defense mechanisms to take care of infections. ஸோ அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுனால அந்த பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் அவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அந்த வைரஸோட தாக்கத்தினால அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதனால வந்து மியூக்கோமைக்கோசிஸ் வந்து வந்துச்சுன்னா என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் பார்க்கலாம்னா, நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் த ஃபேஸ், அதாவது ஒரு சைடு ஆஃப் த ஃபேஸ் மட்டும் ஸ்வெல் ஆகுறது, அப்புறம் கண்ணு வீக்கம், கண்ணுலேருந்து தண்ணி வர்றது, அப்புறம் கண்ணு வந்து கொஞ்சம் வெளியில வர்றது, இதெல்லாம் தான் மியூக்கோமைக்கோசிஸ் சிம்டம்ஸ். சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஒரு ஃபன் ட்ரிவியா ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் மாதிரி சொல்றேன். மியூக்கோமைக்கோசிஸ்க்கு வந்து கருப்பு கலர்ல கண்ணீர் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளாம் சொல்லுவோம் ரத்த கண்ணீர் விடுறான் அது மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி கருப்பு கலர்ல கண்ணீர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு மியூக்கோமைக்கோஸோட சிம்டம். அது மட்டும் சில பேருக்கு வந்து வருது அப்படிங்கிறாங்க. இன்னொன்று வந்து சளி வந்து பிளாக் கலர்ல சளி வருது அப்படின்னா அது ஒரு மியூக்கோமைக்கோஸ் சிம்டம். அப்புறம் ஃபீவர் அண்ட் ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, ஒரு நேசல் கன்ஜெஷன், ஒரு ஹெட் ஏக், அந்த மாதிரி ஒரு தலை வந்து பாரமா இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் மியூக்கோமைக்கோசிஸோட ஒரு சிம்டம் தான். இது நிறைய பல டிசீஸ்ல சிம்டமா வரலாம், பட் மியூக்கோமைக்கோசிஸ்ல இதெல்லாம் சிம்டம்ஸா நாங்க பாக்குறோம். இந்த மியூக்கோமைக்கோசிஸ்க்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஆம்போடெரிசின் பின்னு ஒரு ட்ரக் தான். இது வந்து ஒரு ஹைலி ஒரு 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 வெரி பொட்டென்ட் ட்ரக், ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ட்ரக்னு சொல்லலாம் ஆம்போடெரிசின் பி. ஏன்னா ஆம்போடெரிசின் பி வந்து 2-3 ஃபார்முலேஷன்ஸ்ல கிடைக்குது. ஒன்று வந்து லைப்போசோமல் ஃபார்ம், இன்னொரு டிஆக்சிகோலேட் ஃபார்ம், அந்த மாதிரி 2-3 ஃபார்முலேஷன்ஸ்ல கிடைக்குது. ஸோ இதோட ஆம்போடெரிசின் பியோட மேஜர் சைடு எஃபெக்ட் வந்து நம்ம கிட்னி டேமேஜ் பண்றது தான் மேஜர் சைடு எஃபெக்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வயல் மட்டுமே வந்து நீங்கள் லிப்போசோமல் ஆம்போடெரிசின் பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 rupees to 3000 rupees வரும். இது வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மியூக்கோமைக்கோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கே ஒரு 20 to 30 vials மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஒன்ஸ் மியூக்கோமைக்கோசிஸ் வந்துருச்சுன்னா அது எடுக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். அது வரது ரொம்ப ரேர், பட் வந்துருச்சுன்னா அதை ட்ரீட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். இதோட சேர்ந்து சர்ஜரியும் பண்ணுவோம். இந்த சைனஸ்ல இருக்க மியூக்கோமைக்கோசிஸை வந்து டிப்ரைட் பண்ணி எடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து அதை கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லிப்போசோமல் ஆம்போடெரிசின் பி இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறது தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் மியூக்கோமைக்கோசிஸ். Okay, perfect. Thank you, Giri. And moving on to a very common question that I've got. Talakuliyal, head bath post recovery or during COVID, எப்ப எடுக்கலாம் post recovery or when you are currently affected by COVID-19? ஸோ ஹெட் பாத் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ரிகவரி வென் சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லை, உங்களுக்கு ஃபீவர் எதுவும் இல்லை, அந்த காஃப் இல்லை, ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, அந்த நேசல் கன்ஜெஷன், ஒரு ஹெட் ஏக் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னா ஹெட் பாத் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம். பட் நார்மலாக நீங்கள் கோவிட் டைம்லேயே நீங்கள் வந்து நார்மல் பாடிக்கு பாத் இருக்கிறது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். Okay, perfect. Thank you. And moving on, what are the follow-ups and tests that you need to do post recovery from COVID-19? ஸோ போஸ்ட் கோவிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபிசிஆர் வந்து திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. கவர்மெண்ட் கைட்லைன்ஸே சொல்கிறாங்க, ஆஃப்டர் 10 days ஆஃப் ஏசிம்டமேட்டிக்காக இருந்தீங்க, எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லைன்னா 10 days கழிச்சு நீங்கள் வந்து திருப்பி ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்க தேவையில்லை. மைல்டு சிம்டம்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா போஸ்ட் அந்த 3 days ஃபீவர், அந்த 3 days காஃப் முடிஞ்சு அதுலேருந்து 3 days கணக்கில் எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லை, உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட்லி நார்மலாக ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் பண்ண தேவையில்லை, உங்களுக்கு வந்து கோவிட் முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு தான் கவர்மெண்ட் கைட்லைன் சொல்கிறாங்க. இது தவிர வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க, நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தீங்க, உங்களுக்கு ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது, இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு வந்து ஹெப்பரின் போட்டிருக்காங்க, ஸ்டீராய்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போதே அவங்களே வந்து சில டெஸ்ட்ஸை வந்து பண்ண சொல்லுவாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிடைமர் வந்து பார்க்க சொல்லுவாங்க, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிளாட்டிங் ப்ரொஃபைல்லாம் பார்க்க சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஸ்டீராய்டு எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீராய்ட்ஸை வந்து டேப்பர் தான் பண்ணுவாங்க, சடனாக ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 1 month உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீராய்டு டோஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி அதை டேப்பர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு போகும்போதே அந்த அட்வைஸ்லாம் சொல்லி தான் அனுப்புவாங்க. ஸோ அது மாதிரி திடீர்னு ஸ்டீராய்டஸ் நிப்பாட்டக்கூடாது, எப்பவுமே அதை வந்து டேப்பர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டோஸ் கம்மி பண்ணி தான் நிப்பாட்டணும். ஸோ இது 2 டெஸ்ட்டு. இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இன்னும் இருக்கு, இன்னும் சேச்சுரேஷன் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் வந்து 94 மேலே வரல, உங்களால் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியுமே அப்படின்னா சிடி செஸ்ட் வந்து ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுவாங்க. பட் அது எல்லாமே வந்து ஒரு டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் நீங்களா போய் பண்ணுறதோட
டாக்டர் ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட் அவங்கள்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணலாமா, டெஸ்ட் பண்ணலாமா, எனக்கு இன்னும் ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு, இன்னும் காஃப் இருக்கு, இன்னும் எனக்கு வந்து ஃபீவர் இருந்துட்டே இருக்கு, அந்த மாதிரினா அவங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்றது நல்லது. Thank you, Giri. And this is also a very common question that we have been getting repeatedly. So, vaccine, COVID vaccine, either of the vaccines, எடுத்ததுக்கு அப்புறம் before the second dose, யாருக்காவது COVID வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா when can they schedule their second dose? ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு கோவிட் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டுட்டீங்க, ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா, இன்ஃபெக்ஷன் முடிஞ்சு கோவிட் இந்த ரெக்கவரி ஆகி 3 months கழிச்சு தான் செகண்ட் டோஸ் போடணும்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கைட்லைன்ஸ் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க வேக்சின் இது வரைக்கும் போடல, பட் உங்களுக்கு கோவிட் வந்துருச்சுனாலுமே அவங்க சொல்றது வந்து 3 months கழிச்சு டோஸ் வந்து உங்களுக்கு வேக்சினேஷன் போடணும் அப்படிங்கிறாங்க. பட் என்னோட ஒன் ஆஃப் தி திங்ஸ் தட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ் உங்களோட ஆன்டிபயோட்டிக் டைட்டர் பார்த்துட்டு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னோட சஜஷன். பட் இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் கைட்லைன்ஸ் படி 3 months கழிச்சு ஆஃப்டர் யுவர் கோவிட் ரிகவரிக்கு அப்புறம் 3 months கழிச்சு வேக்சின் போட்டுக்கலாம். Okay, thank you, Giri. And can you give us some information about the scope of reinfection and how can you protect yourself from the same? ஓகே, இப்போ ஆக்சுவலாக ரீஇன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்டடீஸ் போயிட்டு இருக்கு, எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரீஇன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஃபாரின்லலாம் சில பேர் வந்து 1% சொல்றாங்க, சில ஸ்டடீஸ்லாம் 1% ரீஇன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல கோவிட் வந்திருந்தாலுமே வேரியன்ட் ஆஃப் த கோவிட் வைரஸ்னால செகண்ட் வேவ்ல கூட சில பேர் கோவிட் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு ரீஇன்ஃபெக்ஷன் வந்து பெஸ்ட் திங் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் எஸ்எம்எஸ் தான், இந்த சோப், மாஸ்க், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தான். ஸோ அந்த 6 feet டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம இருக்கிறது, ப்ளஸ் ரெகுலராக ஹேண்ட் வாஷிங் பண்ணுறது, அப்புறம் நம்ம டச் பண்ணுற சர்ஃபேஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது, அண்ட் மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாத் மாஸ்க்கோ ஒரு சர்ஜிக்கல் மாஸ்க், அதாவது நார்மல் 3-ply மாஸ்காவது போடுறது வந்து ப்ரிவென்ட்ஸ் த ரீஇன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் கொரோனா வைரஸ். Perfect. Thank you, Giri. And I have one thing to ask. So, as a frontline warrior, what do you think is the way forward post this lockdown? In the lockdown la vandu lift pannadukku appuram, what do you think is the way forward? ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப்டர் லாக்டவுன் லிஃப்ட் பண்ணாலுமே நம்ம இன்னுமே சேஃபாக தான் இருக்கணும். கோவிட் வந்து இப்போதைக்கு கம்மியானாலுமே இட் இஸ் நாட் பீன் டோட்டலி எராடிகேட்டட். ஸோ அதனால நம்மளுடைய கூட இருக்கவங்கள சேஃபாக வச்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேஃபாக இருக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபாலோ பண்ணுறது நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த சோப், மாஸ்க், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிள் பிஹேவியர் தான் வந்து கவர்மெண்ட் சொல்ற கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்பப்போ அவங்க என்னெல்லாம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணி அவங்க சொல்றதா அவங்க கைட்லைன்ஸை நம்ம கொண்டு வராங்க. ஸோ அந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே ஃபியூச்சர்ல நம்ம சேஃபா இருந்துக்கலாம், நம்ம கூட இருக்கணும் சேஃபா வச்சுக்கலாம். Perfect. And vaccination அப்படின்னு சொல்லும்போது even though that we are seeing that a good percentage of people in the city are getting vaccinated, coming forward, volunteering themselves, but peripheries அப்படின்னு பார்க்கும்போது the percentage of people who are coming forward for vaccination is still very low. So what do you have to say to people about vaccination and how important is it to get yourself vaccinated? ஸோ ஆக்சுவலாக வேக்சின் பற்றி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோன்னா there is lot of points on vaccination and நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு வேக்சினேஷன். ஸோ அது ஐ ஹோப் we can have another session on vaccination. பட் இப்போதைக்கு என்னோட மெயின் aim is please get vaccinated. Vaccine is the only thing that protects you from the coronavirus. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துல வேக்சினேட்டட் பாப்புலேஷன் ஹவ் even though they have been infected, அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா less than 5% தான் people who have got vaccinated have got infected. அதுலயும் people who have died வந்து it has been very very meager. There is less than 1% or 0% கூட சொல்லலாம் people who have died after getting vaccinated. So vaccine போட்டா there is of course protection and it also prevents against severe COVID. Great. Thank you so much, Giri, and I think it was very very informative. ரொம்ப விலாவரியா எல்லாத்துக்குமே பதில் அளிச்சீங்க. I thank you for your time and your efforts, and I hope we would be able to catch up in the next session. Vaccine kane exclusive, or we can have a session in the coming week. I'm looking forward to it. Thank you so much, Giri. Do you have an end note to the session? ஸோ என் நோட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு லாக்டவுன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. we are going in for the normal routine life. ஸோ even though normal routine life வர்றதா இருந்தாலுமே அந்த routine lifeல we should have adjusted ourselves to in the normal routine of wearing mask, maintaining social distancing and regular hand washing தான். இதுதான் என்னோட லாஸ்ட் ஃபைனல் வேர்ட்ஸ்.
Thank you so much, Giri. Stay safe and wish Thank to you. catch up with you soon. Thank you. Sure, Take sure. care. Thank Take you. care. I'll see Bye. you. I'll see Sure. you in the coming week. Definitely. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.